Okay, done. So, Kimba bought two packets of chocolate. Suppose one packet is this one packet is this one. Okay, here are chocolates. Eh? And the number of chocolate is three times in one packet than other packet. भनेको यसमा यसमा जतिवटा चकलेट छ यसमा जतिवटा चकलेट छ यसको इन्टु 3 टाइम्स चाहिँ यसमा छ अरे है भनेको यसमा 10 वटा चकलेट भयो भने यसमा 10 इन्टु 3 हुने भयो है यसमा 20 वटा छ भने 20 इन्टु 3 हुने भयो है and we don't know how many chocolates the in this packet, so let us suppose x, there are x chocolates in this packet, so in this packet how many chocolates there will be? X into X into 3. 3, that means 3x, right? Okay, same यही कुरा हामीले सपोज गरौँ है then the number of chocolate is 3 times in one packet than other packet, the total number of chocolates in both packets are 120. अब यो दुईटालाई एकै ठाउँमा मिक्स गर्दाखेरि जम्मा जम्मी चकलेट कतिवटा छ 120 वटा चकलेट छ. Now we have to find how many chocolates are in this packet, how many chocolates are there in this packet. है अनि त्यो भन्दा पहिला यसलाई इक्वेसनमा एक्सप्रेस गर्ने है 120 लाई त्यो टोटल नम्बर अफ चकलेट्स लाई इक्वेसनमा एक्सप्रेस गर्ने. So let us suppose do like this, suppose here are x chocolates है अझै यसलाई यसरी गरौँ मैले यो फाल्ने है यसलाई यसरी सपोज गरौँ सपोज number of chocolates in one packet equal to x, then number of chocolates in another packet equal to 3 times of x, isn't it? And here total number of chocolates equal to 120. अब यसलाई इक्वेसनमा एक्सप्रेस गर्नु त टोटल नम्बर अफ चकलेट I think answer is 4. x plus 3x equal to 120. यसलाई हामीले इज रिक्वायर्ड इक्वेसन भनौँ. यो ए नम्बरको एन्सर है इज रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो. अब यसलाई सल्भ गरौँ त x plus 3x is 4x equal to 120 or x equal to 120 divided by 4 equal to 30. Yes, so value of x came as 30. Value of x means number of chocolates in one packet, so let us write it. Therefore number of chocolates in one packet equal to 30. In another packet, number of chocolates in another packet equal to यसको 3 times हो भनेको 90 वटा. हेर्नुस् त दुईटा जोड्नुस् त 120 नै आउँछ. यो आन्सर बुझ्नुभयो? Yes, sir. ल कोही हुनुहुन्छ नबुझेको सोधिहाल्नुस् त फटाफट. एडम कणेल. Yes, sir. एडमले बुझ्यो? Yes, sir. Very good. Let me call Dipsan Chetri. Yes, sir. Dipsanले बुझ्यो? Yes, sir. Okay, good. अझै एकजना सेक्सन सी कोलाई बोलाऊ. सेक्सन सी को हुनुहुन्छ यहाँनिर? Let me call Eva. Yes, sir. यहाँ इभाले बुझ्यो?
Yes, sir. Very good. So it is all about 11 number. Eh? Now I am going to give you a short time for 12 number. है 12 नम्बरको आफै सल्भ गर्नु होला त यो प्रकृति ढकालको के आइरहेछ यस्तो भिडियो ल तपाईहरुको लागि 12 एकछिनलाई क्लास हो है 12 it is class of okay many of you are doing but Sampanna Kumar Chhetri is saving his nil Suprema Koirala Suprema Yes, sir. okay everything fine there I think you are quarreling with other people there do the given tasks eh Yes, sir. All fine. okay anybody got the answer So this question is also very similar to question number 11. Here a number is twice of the other. The condition is given like this. A number is twice of the other. And if the sum of both is 48, then we have to write the equation representing sum of both numbers and we have to find the numbers as well. Eh? So it is also, it's very similar to question number 11. Question number 11 ma jastै गर्ने हो. यसमा पनि suppose गर्नुस्. Suppose one of the numbers one of the numbers be x then another equal to another कति हुन्छ twice भनेको 2 times हो 2 times means 2x okay एउटा x छ भने अर्को twice भनेको 2 times हुने भयो here sum is given as sum equal to 48 anybody got the answer or sum means x plus 2x equal to 48 is required equation. यो A number का answer भयो है is required equation. Sir, I think 46. 46. Who is thinking this 46? Sir, 42. Oh my god. Don't guess. Hey, please solve. Don't guess. We have to get two answers. answer You know will there are be two B. numbers. And while adding those two numbers, the sum should be 48 according to question. Right? So you can see here, we have to suppose one of the numbers. There I am supposing x.
then another will be 2x, because the question is saying Sir, one 24 equals twice to the other. 19. Sir, answer is equal to 24. 24. 24. X equals to 19. 16. 24 भन्नुभयो कसैले Sir, 16. 16 भन्नुभयो Sir, 16. but be तपाईहरुलाई एउटा कुरा मेरो listen me है, be clear about the question. What question is asking? What के सोधिरहेछ? What are the numbers? What are the numbers भनेको छ के क्वेशनले के त Sir, numbers I think एउटा 12 and number सोधेको 36. के दुईटा 4x minus Sir, 48. answer is 12 and 36. यो ख्याल गर्नु पर्यो है. So I am going to solve it. हामीले एउटा नम्बर x सपोज गर्यौं, अर्को नम्बर 2x हुने भयो, because one number is 2 times of the other and sum is given as 48. sum भनेको त दुईटा नम्बर जोड्नु पर्यो नि त, x र दुई एउटा x भयो, अर्को 2x भयो, दुईटा जोड्ने x plus 2x भयो, and while adding we will get 3x, right? 48 x plus 2x is 3x. Now let us take this 3 to next side. It's multiplying in the left hand side. After going to right hand side, it will divide. Therefore x will be 16. Therefore one number is 16 and another 36. what? 32. 2 into 16 equal to 32. 32. Okay, these two are the answers. Okay, clear? Yes, sir. Very good, sir. Okay, now one question remains, question number 13. Anybody can say me about question number 13? के ट्रिक लगाउने होला भन्नुस् त? गरम सर सर यो त पढाएको आवाज पुरै आछ सर. Sir, आछ. राजन Yes, sir. आन्सर आयो? Sir, गर्दैछु. कुन क्वेशन गर्दैछ राजनले? Sir, 13. Very good. So in question number 13, there is one handkerchief. यो handkerchief भयो सपोज है. ओके, अब handkerchief मा त अब रेक्टेंगुलर handkerchief बनेको छ. अनि यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भने यो लेन्थ हो, तपाईलाई थाहा छ, यो ब्रेथ हो है. अनि के भनेको छ भने the breadth of rectangular handkerchief is 10 cm less than its length भनेको छ के. यो लेन्थ जति छ नि त्योबाट -10 गर्यौं भने ब्रेथ हुन्छ अरे के. भनेको ब्रेथ लेन्थ भन्दा 10 ले कम छ भनेको छ के है. ब्रेथ is 10 cm less than length भनेको छ. So if length is x, anybody tell me what will be breadth? L minus x. Oh my god, X minus 10. very good. X minus 10. X minus 10 हुने भयो. लेन्थ p भयो भने ब्रेथ के हुने भयो? P minus 10. p minus 10 भयो. यस्तो नि त कुरा. लेन्थ l भयो भने ब्रेथ L. l नै भयो भने ब्रेथ L minus 10. l minus. L minus 10. It is the concept है, यो मेन कन्सेप्ट हो. बुझ्यो भने हुन्छ. So in question number 13, let us
सपोज लेन्थलाई सपोज गर्नुपर्ने रहेछ है सपोज length of the handkerchief is x centimeter, then breadth equal to BREADTS. X minus 10. Breadth equal to x minus 10 centimeter. यसलाई ब्र्याकेटमा राखेको पनि भयो नराख्नु भयो. Here we are given the perimeter, isn't it? Perimeter is given us. Perimeter equal to 110 centimeter. It is given us. Now let us use the formula of perimeter. 2 bracket L plus B is the formula to calculate perimeter of rectangular object. Now let us substitute the respective values of length and breadth. 2 as it is. Length will be x, breadth will be x minus 10 equal to 110. It is our required equation. Or let us do one more step. 2x plus x is 2x minus 10 equal to 110 is required equation. Required equation. Or यसलाई सल्भ गरौँ. यो 2 ले 2x लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ, 2 ले 10 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ है. 2 2 जा 4x minus 2 10 जा 20 equal to 110. Let us take this 20 to next side. Here 20 is being subtracted. In next side it will be added. That means here it will remain 4x only and 110 minus 20. Or 4x equal to 110 minus 20 is, sorry, here it is, I think we yes, have here it to will be add. added. Yes, we have to add. Sorry, it will be 130. Okay. Or x equal to 130 divided by 4. Now anybody can divide 130 लाई 4 ले divide गरौँ त 4 3 जा 12, 1 remained, this 0 came 32. down, 5. 4 2 जा 8, 2 remained. Now nothing to come down, so let us put decimal here. Let us add 0 here. It became 420. 4 5 ja 20. That means 32.5. Yes. The unit is centimeter. X is length. Yes. Therefore, length equal to 32.5 centimeter. Then breadth will be 32.5 minus 10. That means 22.5 centimeters. These two are answer. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ल इरेज गरौँ. तपाईलाई म यति यसको सल्युसनलाई हेर्नुस्. सो क्वेसन नम्बर 14 मा चाहिँ आफ्नै प्रब्लम बनाउने अनि साथीहरुसित डिस्कस गर्ने, सल्भ गर्ने भनेको छ. यो तपाईलाई टास्क भयो है. यो भयो. ओके, अब यसलाई पनि मैले के भन्दै हुनुहुन्छ? भन्नुस् न, भन्नुस्. आम लिसनिङ. 8 नम्बरको पछि गरेर भन्नु थियो.
ए 8 नम्बरको मैले हिन्ट्स 8 दिएको नंबर थिइनँ। बाकी छ सर 8 नंबर पछि डिस ओके 8 नम्बरमा म हिन्ट दिएँ है, फेरि पनि हिन्ट दिए जस्तो यस लाग्थ्यो। सर ओके तपाईँ ओके यो धेरै ठुलो भयो। 8 नम्बर है त। 8 नम्बरमा के भनेको छ भने द लेन्थ अफ ए पार्टी प्लेस इज डबल देन इट्स ब्रेथ भन्यो। भनेपछि ब्रेथ बी सपोज गर्ने, ब्रेथ एक्स मिटर सपोज गर्ने, लेन्थ के भयो डबल भनेपछि 2x मिटर भयो है। अनि यहाँ चाहिँ एरिया ए इक्वल 2x हो। यो एरिया इक्वल टु 20 मिटर स्क्वायर दिएको छ है। अब सबैजनाले ध्यान दिनुहोस् त, यहाँ यो 20 गर्नुभयो भने तपाईँलाई रुटमा आउँछ, रुट क्यालकुलेट गर्न सकिँदैन। त्यही भएर मैले यसलाई करेक्सन गरिदिएको छु, यसलाई 200 बनाइदिनुहोस् त। ओके ए इक्वल टु 200 स्क्वायर मिटर गराइदिनुहोस् है। ओके सर ल गरेपछि अब यो गरेपछि अब लेन्थ र ब्रेथ सोधेको छ। ए भनेको एल इन्टु बी हो कि न, इक्वल टु 200 भयो है। और एल इज 2x सरी बी इज एक्स इक्वल टु 200। अब यो के भयो 2 लाई हामीले उतालाई डिभाइड गरौँ, एक्स इन्टु एक्स एक्स स्क्वायर भयो 200 डिभाइड बाई 2 और एक्स स्क्वायर इक्वल टु 100 भयो है। अनि और एक्स मात्रै निकाल्यो भने त त्यो स्क्वायर त उता गएर रुट हुन्छ। स्क्वायर रुट 100 भनेको 10 मिटर आयो। देयरफोर ब्रेथ इक्वल टु के रहेछ, ब्रेथ इक्वल टु 10 मिटर भयो। अनि लेन्थ कति हुने भयो, लेन्थ चाहिँ डबल हो, 2 इन्टु 10 मिटर भनेको 20 मिटर भयो है लेन्थ। अनि त्यस पछाडि मेक अ मोडल डायग्राम बाई युजिङ भेरिएबल रिप्रेजेन्टिङ पेरिमिटर भनेको छ। अब त्यो रिप्रेजेन्टेसन छोडिदिनुहोस्, यसलाई यसरी बनाइदिनुहोस् है। यो 2x भयो लेन्थ, अनि ब्रेथ x भयो, मोडल पनि फर्म भयो। अनि त्यस पछाडि के गर्ने, आफ्टर द्याट इक्वेसन अफ पेरिमिटर भनेको छ। इक्वेसन अफ पेरिमिटर हामीलाई पेरिमिटर थाहा छैन। पेरिमिटर भनेको 2l प्लस बी हो। 2l भनेको 2x, b भनेको x भयो। यो इज रिक्वायर्ड इक्वेसन भन्नु यसलाई है, रिक्वायर्ड इक्वेसन। हामीसँग पेरिमिटर थाहा। अनि त्यस पछाडि भ्यालु ल्याएर राखिदिने 2x 2 इन्टु एक्स भनेको 10 प्लस एक्स भनेको 10 इक्वल टु 20 प्लस 10 इक्वल टु 2 मल्टिप्लाई 30 द्याट मिन 60 मिटर विल कम एन्सर। यति गर्ने हो है। यहाँ चाहिँ यो ब्रेथ मैले यसलाई सर्ट फर्ममा गरेँ है। यहाँ सपोज लेख्नुपर्छ है, सपोज ब्रेथ अफ द पार्टी प्यालेस इक्वल टु एक्स मिटर भने देन एल विल बी 2x भयो। अनि हियर भने लेख्नुहोस्, हियर ए इक्वल टु 200 स्क्वायर मिटर। देन अनि यसरी आयो, यसरी आयो। राजन अन्डरस्टुड? यस सर अन्डरस्टुड भेरी गुड। है यो भयो। अब तपाईँहरूको इक्जाम्पलमा कोही क्वेसन अप्ठ्यारो छन्, म थोरै एजसँगको कुराहरू भन्छु है त। यसलाई क्यान्सल गरेँ। ल हेर्नुहोस् है, सपोज one person is x years now है। अब यहाँ एउटा क्वेसन, what is his age 5 years ago भन्यो भने यसको एन्सर कति हुन्छ होला, ल भन्नुहोस्। दिप्तीले भने पनि हुन्छ, दिप्ती। Yes, sir. ल what is his age 5 years ago? X minus 5.
भेरी गुड एक्स माइनस 5 इयर्स भेरी गुड है अब 5 इयर्स एगो भनेपछि त अब तपाईँले यसलाई यसो गर्नुहोस् न म अहिले 20 वर्षको छु होइन 20 वर्ष होइन मेरै एज गरौँ है म अहिले 30 इयर्स छु अब 5 इयर्स एगो भन्यो भने -5 गर्नु पर्यो पर्न 5 इयर्स एगो अनि 25 5 वर्ष अगाडि म 25 वर्षको थिएँ कसरी आयो भन्दा जति वर्ष एगो भनेको थियो त्यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो यो भयो सेकेन्डतिर जाउँ अर्कोतिर जाउँ सपोज what will भनौँ है what will be his age 7 years hence भने ल यसको एन्सर कति हुन्छ ल एकजनाले भन्नुहोस् त +7. यसको चाहिँ X x + 7 हुन्छ तपाईले के चाहिँ बुझ्नुहोस् भने यो एगो भन्यो हैन बिफोर भन्यो भने यस्तो बेला हामीले के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने है हेन्स भन्यो आफ्टर भन्यो भने के गर्ने एड गर्ने तपाईहरुको एक्जाम्पलमा एक्जाम्पल नम्बर 7 मा हेर्नुस् त कस्तो क्वेशन छ त्यहाँनेर हामीसँग 2 मिनेट टाइम छ म थोरै तपाईलाई बुझाइदिन खोजे त्यही हुनाले हो त्यहाँ चाहिँ आइता तामाङ इज 22 इयर्स यंगर देन हिज फादर भन्यो है 22 इयर्स यंगर देन फादर भन्नुको मतलब के हो सपोज फादर एक्स छ भने एक्स यो आइता ए आइता चाहिँ कति इयर्स हुने भयो x - 25 हुने भयो के तपाईले आफ्नो र आफ्नो कुनै फ्यामिलीको मेम्बरको कम्पेयर गर्नुस् न है त्यति बेला घटाउनु पर्छ नि जति वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ त्यति वर्ष घटाउनु पर्यो ओके नि अथवा तपाईले यो आइतको सपोज गर्नुभयो भने आइतको एक्स सपोज गर्नु भने फादर आइतको फादर के हुनु पर्यो आइता त 22 इयर्स यंगर हो त्यो हुनाले आइता भन्दा फादर 22 इयर्स बुढो हुनु पर्यो ओल्डर हुनु पर्यो भनेको x + 22 गर्नु पर्यो यहाँ 25 लेखेपछि 22 हुनु पर्यो है यसरी छुट्याउने यो प्रब्लम यस्तो हेर्नु होला तपाईहरुले है सो आई एम गोइङ टु स्टप दिस शेयरिङ